Hello everyone, welcome to Kartikeya IAS Academy. Let's see the newspaper analysis. I have taken the topics from the Hindu newspaper. So these are the topics we are going to discuss now. Here we'll discuss about the cabinet resig. Okay, here we'll see how the cabinet is reshuffled. Yesterday I have already told you that ఎవరైతే మనకు ఆల్రెడీ ఉన్నారో వాళ్ళని రీషఫల్ చేస్తున్నారు మీన్స్ సమ్ ఆఫ్ ద people who are in the cabinet, who are the members of the cabinet, they will be removed and the new ones are added. Okay, so here we'll see who are the people who have resigned and who are the new faces which were added into the cabinet. So what are the things we'll discuss here? First thing we are going to discuss here is we'll see who are the new members added. Okay, next we'll see the portfolio, how the portfolio is given to who is given which portfolio, all that we'll cover here. We'll see the composition. It means we'll see how they have balanced it regionally or within the society, have how they have taken, for example, if we see the sectors, okay, from OC how many members were taken, from ST how many are taken, from OBC how many members are taken, all that composition we'll discuss here. And we'll even see from which state they have mainly taken, like what is the new changes made while they have taken from each of the states. Okay, and next to that we will see the exclusions. Okay, exclusion means, as I have told you already, those who are the members of the cabinet, they have been removed, some of the members. We will see here who are the members who are removed and even their reasons for that we will discuss today. Okay, సో ఎవరైతే కొత్తగా వచ్చారో వాళ్ళ గురించి చూస్తాం. మనం పోర్ట్ఫోలియో ఎవరికి ఏది ఇచ్చారు అనేది చూద్దాం. కంపోజిషన్ ఒక్కొక్క సెక్టర్ చూసుకుంటే మనం ఎవరెవరు ఎంతమంది వచ్చారు అదంతా చూసుకుందాం. నెక్స్ట్ ఇంకా ఎక్స్క్లూజన్, ఎవరినైతే తీసేశారు, ఆల్రెడీ ఉన్న వాళ్ళలోని ఎవరినైతే తీసేశారు అనేది అది కూడా మనం చూద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్ వైఎస్ఆర్ లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్. ఈ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్స్ అన్నవి ఎవరెవరికి ఇచ్చారు, రైటర్స్ ఎవరెవరికి ఇచ్చారు, ఏ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళకి ఇచ్చారు, అలా అవన్నీ కూడా ఈరోజు చూద్దాం. అసలు ఈ అవార్డు అనేది దేనికి ఇచ్చారో చూద్దాం. నెక్స్ట్ టాపిక్ హైతీ ప్రెసిడెంట్ జోవెనెల్ మోస్ అసాసినేటెడ్. ఇక్కడ హైతీ తాలూకా ప్రెసిడెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన్ని అటాక్ చేశారు, ఆయన చనిపోయారు. అండ్ ఫస్ట్ లేడీ ఎవరైతే ఉంటారో ఆవిడ ఇంజ్యూర్ అయ్యారు. సో ఎందువల్ల అసలు ఇది జరిగింది, అక్కడ ఉన్న కండిషన్స్ ఏంటి, హైతీలో హైతీ అనేది ఎక్కడ ఉంది, అదంతా కూడా ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ లంకా ఇష్యూస్ కాయిన్ ఫర్ సిపిసి సెంటినరీ. ఓకే, ఏదైతే మన చైనాలోని కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఉందో అది వచ్చి 100 years అయింది. సో దానికి సెలబ్రేషన్స్ గా లంకా వాళ్ళు కాయిన్స్ ని చేశారు, 2 coins ని వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారు. ఎందుకోసం అని చెప్పి, బికాస్ దే హ్యావ్ గుడ్ రిలేషన్స్ విత్ చైనా. వాళ్ళు చైనాని ఫ్రెండ్ గా కన్సిడర్ చేస్తారు, చైనా వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ కి చాలా వర్క్ చేస్తుంది అని వాళ్ళు ఫీల్ అవుతున్నారు. సో ఆ గుర్తుగా వాళ్ళు 2 coins ని రిలీజ్ చేశారు. అసలు కాయిన్స్ ఏంటి, వాటి మీద ఏమున్నాయి, అవన్నీ కూడా చూద్దాం. ఓకే, సో లెట్స్ గో ఇన్ టు ద టాపిక్. Before getting into the topics, here are the courses provided by UPSC and APPSC. So they are providing courses for lifetime validity. It means you can avail the services anytime. They are giving you the recorded classes and live plus recorded classes, and here are the fee structures for that. Before June 15th, before July 15th, if you are going to join, they'll be giving you a concession of 5,000. Now, if you see the APPSC Group 1, even for Group 1, they are providing recorded classes, live plus recorded classes, and here also they are giving the fee concession if you are joining before July 15th. And these are the fees, 30,000 and 35,000 if you are going to join after July 15th. So if you want to have a discount, you have to enroll now. For APPSC Group 2, they are providing again recorded, live plus recorded classes, and the fee is very less. Here they are providing just for 5,000 if you are going to join now. For live and recorded classes, they are charging 8,000 rupees. And here I have given you the contact details. If any one of you want to enroll, you can contact them. So let's start with the first topic. As I have told you, this is regarding the cabinet resig. అంటే ఏంటి, రీషఫల్. ఏవైతే ఆల్రెడీ మినిస్టర్స్ ఉన్నారో అందులో కొందరిని తీసి కొత్త వాళ్ళని యాడ్ చేయడం అనేది జరిగింది. అయితే ఈసారి చాలా న్యూ ఫేసెస్ అన్నవి వచ్చాయి. As I have already told you yesterday, they have considered mostly, like the people who are joining now, most of them are young. So average age of the ministers since independence has reduced. Now it is independence నుంచి చూసుకుంటే ఇప్పుడు మినిస్టర్స్ తనకి యావరేజ్ ఏజ్ ఏదైతే ఉంటుందో క్యాబినెట్ లో అది చాలా తక్కువగా వచ్చింది. ఇట్ మీన్స్ మోర్ యంగ్ పీపుల్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ హియర్. సో ఫస్ట్ వీల్ సీ హౌ మెనీ మినిస్టర్స్ హ్యావ్ స్వాన్ ఇన్. ఏదైతే మనకి స్వేరింగ్ అవుతుంది కదా, సో ఎంతమంది ఇప్పటికీ అయిందంటే 43 మెంబర్స్కి అయింది. ఓకే, మనం నెక్స్ట్ కొత్తగా ఎంతమంది జాయిన్ అయ్యారు అవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు ఎంతమంది న్యూ ఫేసెస్ ఉన్నారు అవన్నీ కూడా మనం చూద్దాం. ఓకే, so if you see here, 7 members are promoted to the
క్యాబినెట్ ర్యాంక్. ఓకే. క్యాబినెట్ ర్యాంక్‌కి ఫస్ట్ టైమ్ ఎంతమంది క్యాబినెట్ ర్యాంక్‌కి ప్రమోట్ అయిన వాళ్ళు 7 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 12 మినిస్టర్స్‌ని తీసేశారు. 12 మినిస్టర్స్ ఆర్ డ్రాప్డ్. ఓకే. సో 7 మెంబర్స్‌ని క్యాబినెట్ ర్యాంక్‌కి ప్రమోట్ చేయడం జరిగింది. 12 మినిస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని డ్రాప్ చేశారు. అయితే ఈ 12 మినిస్టర్స్ ఎవరు? ఎందుకు డ్రాప్ చేశారు? రీజన్స్ ఏం చూపించారు? అపోజిషన్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారు? Okay, why they have dropped, like why they have to resign, what are the reasons which were shown, and like what are the reasons which they said, or why they are removed, and what are the reasons shown by the government, and what is the opposition saying is the reason which they have shown is correct, is it valid, అవన్నీ కూడా ఈరోజు మనం క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే. సో ఫస్ట్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు సీ is they have clubbed several ministries, they have clubbed several మినిస్ట్రీ. ఇట్ మీన్స్ ఒక మినిస్ట్రీలోనే రెండు మూడు కలిసే విధంగా అనమాట. ఓకే. సో ఏవేవి మినిస్ట్రీస్ అయితే ఉన్నాయో, వాట్ ఆల్ మినిస్ట్రీస్ దే హ్యావ్ క్లబ్, వీల్ డిస్కస్ హియర్. సో ద ఫస్ట్ థింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇస్ అబౌట్ ద మినిస్ట్రీస్ విచ్ ఆర్ క్లబ్. ఓకే. ఎగ్జాంపుల్, Odisha MP, if you consider Odisha MP, and he is a former bureaucrat. Okay. What is the name of him? It is Ashwini Vaishnav. He is given the charge of railways. Now he is the new railway minister, and along with that he has been given the additional charge of IT and communication, information technology and communication. Okay. సో చూడండి, క్లబ్ చేశారు కొన్ని అని చెప్పాను కదా మినిస్ట్రీస్. సో ఒడిశా ఎంపీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన మనకి ఫార్మర్ బ్యూరోక్రాట్. అతని పేరేంటి? అశ్విని వైష్ణవ్. అతనికి రైల్వే మినిస్ట్రీగా చేశారు. అండ్ అలాంగ్ విత్ దాట్ ఇంకొకటి ఏం క్లబ్ చేశారు? అడిషనల్ ఛార్జ్ దేనికి ఇచ్చారు? ఐటీ అండ్ కమ్యూనికేషన్ కూడా ఆయనకే ఇచ్చారు. ఓకే. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, ధర్మేంద్ర ప్రధాన్, ఎడ్యుకేషన్ ప్లస్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్. సో ఇతనికి ఇచ్చిన రెండు ఏంటి? ఎడ్యుకేషన్ అండ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్. అమిత్ షా, ఈయన లాస్ట్ టైం ఉన్న అతనే, సేమ్ అతన్ని ఏమి తీయలేదు, అదే పోస్ట్ మళ్ళీ ఇచ్చారు. He used to be the home minister, again he is the home minister, and along with that new ministry of cooperation. We have discussed about this in the earlier class. నిన్న క్లాస్లో ఆల్రెడీ చెప్పాను, కొత్తగా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కోఆపరేషన్ అన్నది వాళ్ళు పెడుతున్నారు, న్యూ మినిస్ట్రీని యాడ్ చేస్తున్నారని. అయితే ఆ మినిస్ట్రీ ఎవరి కింద ఉంటుంది ఇప్పుడు? అమిత్ షా. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద మినిస్ట్రీస్ విచ్ ఆర్ క్లబ్డ్. ఓకే. సో వాట్ ఆర్ ద మినిస్ట్రీస్ విచ్ క్లబ్డ్ అంటే ఈ మూడు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒడిశా ఎంపీ ఎవరైతే ఉన్నారో అతనికి రైల్వేస్ ప్లస్ ఐటీ రెండు ఇచ్చారు. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ అతనికి ఎడ్యుకేషన్ ప్లస్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇచ్చారు. అమిత్ షాకి హోమ్ మినిస్ట్రీ, ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా అయితే హోమ్ మినిస్ట్రీ, అయితే ఇప్పుడు హోమ్ మినిస్ట్రీ ప్లస్ కొత్తగా ఏదైతే మినిస్ట్రీ పెట్టారో న్యూ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కోఆపరేషన్ అని చెప్పి నేను ఆల్రెడీ దీనికోసం డిస్కస్ చేశాం. అయితే ఆ మినిస్ట్రీ కూడా అమిత్ షా కిందే వస్తుంది ఇప్పుడు మనకి. ఇవన్నీ ఏంటి? మనకి క్లబ్ చేసిన దాంట్లో. సో ఫస్ట్ పాయింట్ మనం ఏం ఫినిష్ చేసేసాం ఆల్రెడీ? క్లబ్ మినిస్ట్రీస్ ఏమున్నాయి అన్నది మనం ఈరోజు ఫినిష్ చేసాం. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చూడాలి? పోర్ట్ఫోలియోస్ చూద్దాం. ఓకే. సో వీ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ విత్ ద క్లబ్ మినిస్ట్రీ. నెక్స్ట్ థింగ్, ఇక్కడ ఒక్కొక్కటి రాస్తాను నేను. క్లబ్ మినిస్ట్రీస్ ఏ ఉన్నాయో మనం ఫినిష్ చేసాం. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం? పోర్ట్ఫోలియో, ఎవరికి ఏ పోర్ట్ఫోలియో ఇచ్చారు అన్నది చూద్దాం. ఓకే. ఫస్ట్ జ్యోతిరాదిత్య సింధియా, సివిల్ ఏవియేషన్ portfolio is given to Jyotiraditya. Next, Dharmendra Pradhan, he was given the education portfolio. Okay. Now he used to be like, first అతని పోర్ట్ఫోలియోలో ఏముండేది? ఫార్మర్ ఏంటి? పెట్రోలియం మినిస్ట్రీ. Okay, earlier the petroleum portfolio was under him. Now he was given the education ministry. Okay. Now who was given this petroleum ministry then? ఇప్పుడు పెట్రోలియం మినిస్ట్రీ ఏదైతే ఉందో అది ఎవరికి ఇచ్చారు? It will be held by Hardeep Singh Puri. Okay. Earlier the petroleum ministry was under Dharmendra Pradhan. Now he is given education ministry, and the petroleum ministry is now given to Hardeep Singh Puri. Okay. Earlier what he used to hold? Hardeep Singh earlier first అతని ఏంటి ఉండేది?
అర్బన్ డెవలప్మెంట్ పోర్ట్ఫోలియో అన్నది ఎర్లియర్ ఇతంది. ఓకే, చూడండి నేను ఏవైతే ఎర్లియర్ ఉండారో వాటికి ఫార్మర్ అని చెప్పి పెడుతున్నాను, అంటే వాళ్ళు ఫార్మర్గా అది హోల్డ్ చేసుకుండేవారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫార్మర్ అస్సాం సీఎం, అస్సాం తరకు ఫార్మర్ సీఎం. ఈసారి చాలా మంది ఫార్మర్ సీఎంస్ ని తీసుకున్నారు. ఎవరైతే ఎక్కువ ఇయర్స్ గా ఎంపీగా ఉన్నారో, ఎవరైతే సీఎం గా ఉన్నారో వాళ్ళని, అంటే ఎక్కువ టర్న్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని తీసుకున్నారు ఈసారి. ఓకే, సో ఫార్మర్ సీఎం ఎవరైతే ఉండేవారో అతని పేరేంటి, సర్బానంద్ సోనోవాల్. ఇతనికి ఏ మినిస్ట్రీ ఇచ్చారు ఇప్పుడు, పోర్ట్స్ అండ్ షిప్పింగ్. నెక్స్ట్ చూడండి, జ్యోతిరాదిత్య అని అతనికి సివిల్ ఏవియేషన్ ఇచ్చారు, ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ అతనికి ఎడ్యుకేషన్ మినిస్ట్రీ ఇచ్చారు, హర్దీప్ సింగ్ కి పెట్రోలియం మినిస్ట్రీ ఇచ్చారు, అస్సాం సీఎం సర్బానంద్ సోనోవాల్ కి పోర్ట్స్ అండ్ షిప్పింగ్ అనేది ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్ ఫ్రమ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్. ఇప్పుడు వరకు కూడా అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నుంచి ఎవరు క్యాబినెట్ మినిస్టర్ గా రాలేదు. ఫస్ట్ టైం మనకి ఏంటంటే ఈసారి మనం చూసుకుంటే మోస్ట్లీ మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ అన్నది కూడా నార్త్ ఈస్ట్ వైపు ఎక్కువ పెట్టారు. ఇట్ మీన్స్ దాట్ ఎర్లియర్ రిప్రజెంటేషన్ ఇఫ్ యూ సీ ఫ్రమ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ నార్త్ ఈస్ట్, in this term they have taken more number of people from the northeast and west bengal. It means they are going to say that the development of that region is also much important, so they have taken most of the people from that side also. Okay, so here now first time the representation from the Arunachal Pradesh as a cabinet ministry. So first time ఇక్కడ నుంచి ఒక మినిస్ట్రీ అనేది వచ్చారు. ఓకే, సో అతని పేరేంటి, కిరణ్ రిజిజు. this is the name and he was given లా అండ్ జస్టిస్. సో మనకు ఎర్లియర్ గా లా అండ్ జస్టిస్ ఎవరు ఉండేవారు, రవిశంకర్ ఉండేవారు. ఇప్పుడు అతన్ని తీసేసి అతని ప్లేస్ లోని కిరణ్ రిజిజుకి ఇచ్చారు. ఒకేసారి మనం ఎవరైనా తీసారన్నది లిస్ట్ చూద్దాం. సో నౌ ద ఫస్ట్ మినిస్టర్ ఫ్రమ్ ద అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఈస్ గివెన్ ద లా అండ్ జస్టిస్ మినిస్ట్రీ అండ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఈస్ కిరణ్ రిజిజు. ఓకే, నెక్స్ట్ జనతాదళ్ యునైటెడ్స్ ఆర్సిపి. RCP Singh, it is the name of the person. If you see here, he is given the new steel ministry, food and consumer affairs. Food and consumer affairs was given to Pashupati Paras. Now this Pashupati Paras is occupying his brother's portfolio. Earlier this portfolio was held by his brother and his name is late Vilas Paswan. Okay, now his brother's portfolio is given to him. So ఇప్పుడు వరకు ఎన్ని పోర్ట్ఫోలియోస్ చెప్పాం, ఒకటి సివిల్ ఏవియేషన్ అయింది, ఒకటి ఎడ్యుకేషన్ మినిస్ట్రీ అయిపోయింది, పెట్రోలియం అయింది, మనకి పోర్ట్స్ అండ్ షిప్పింగ్ అయింది, లా అండ్ జస్టిస్ అయిపోయింది, న్యూ స్టీల్ మినిస్ట్రీ అయిపోయింది, ఫుడ్ అండ్ కన్జ్యూమర్ అఫైర్స్ అయిపోయింది. సో హియర్ ద న్యూ స్టీల్ అండ్ steel ministry is given to RCP Singh. He belongs to Janata-Dal Uniteds. Now Pasupati Paras, he is the brother of late Ram Vilas. Okay, so his brother's portfolio is given to him. Earlier his brother used to hold that portfolio and now it is given to Pasupati Paras. Okay, one more portfolio is left. It is Bhupendra Yadav. He is the new ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ లేబర్ మినిస్టర్. మనకి మొన్నటి వరకు ఎన్విరాన్మెంట్ మినిస్టర్ ఎవరు ఉండేవారు, జావేద్కర్ ఉండేవారు, ప్రకాష్ జావేద్కర్. ఇప్పుడు అతన్ని తీసేశారు. అతని ప్లేస్ లోని మనకి కొత్త ఎన్విరాన్మెంట్ మినిస్టర్ ఎవరు వచ్చారు, భూపేంద్ర యాదవ్. అండ్ హీఈస్ బోత్ న్యూ ఎన్విరాన్మెంట్ మినిస్టర్ అండ్ లేబర్ మినిస్టర్. ఓకే, సో ఎర్లియర్ లేబర్ మినిస్టర్ మనకి ఎవరు ఉండేవారు, గంగ్వార్, మిస్టర్ గంగ్వార్. ఓకే, సో ఇది కూడా పోస్ట్ తీసేశారు, పాత వాళ్ళని ఇది కూడా తీసేశారు, రెండు కలిపి భూపేంద్ర యాదవ్కి ఇచ్చారు. ఫస్ట్ మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ మినిస్టర్ ఏమో జావేద్కర్ ఉండేవారు, ఆయన తీసేసారు. లేబర్ మినిస్టర్ ఏమో మనకి గంగువార్ ఉండేవారు, అతన్ని కూడా తీసేశారు. వాళ్ళ ప్లేస్ లోని మనకి భూపేంద్ర యాదవ్ ని న్యూ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ లేబర్ మినిస్టర్ గా పెట్టారు. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు ఇవి నేమ్స్, ఇవి మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ పలానా మినిస్టర్ ఎవరు ఏంటి అని అడుగుతారని కాదు, బట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రీషఫల్ వీ హ్యావ్ టు నో ద న్యూ మినిస్టర్స్ హు ఆర్ ఇన్ పోస్ట్ నౌ. వీళ్ళతో పాటు ఇంకా కొత్తగా వచ్చే మినిస్ట్రీ, నౌ వీ హ్యావ్ టు సీ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్. If you consider the Ministry of External Affairs, first state
Okay, here if you see the Ministry of External Affairs, in this if you see the Ministry of States, 3 member state, okay, 3 ministers of states, they are V Muralidharan, and he is the old one, and there are 2 new inductees, అంటే కొత్తగా యాడ్ అయిన వాళ్ళు ఇద్దరు కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు అన్నమాట క్యాబినెట్ కి. ఎవరు వాళ్ళు? మీనాక్షి లేఖి and Rajkumar Ranjan Singh. So if you consider the Ministry of External Affairs, there are 3 ministers of states. They are Muralidharan, Meenakshi Lekhi and Rajkumar Ranjan Singh, and these 2 are the new inductees. కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు వీళ్ళు. సో దీస్ ఆర్ ద నేమ్స్. ఇక్కడ వరకు కొంచెం స్లోగా చెప్పాను, ఇక్కడ నుంచి ఇంక నేను ఫాస్ట్గా చెప్తూ వెళ్తాను, చూస్తూ ఉండండి. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు ఏంటి మనకి ఎవరెవరు కొత్తగా వచ్చారు మినిస్టర్స్ అవన్నీ కూడా అయింది. అయితే నౌ వాట్ వీ హ్యావ్ టు సీ, వీ హ్యావ్ సీన్ ద clubbed ones, we have finished with the portfolios, now we have to see the composition. Okay, మినిస్టర్స్ ని తీసుకోవడానికి వాళ్ళ ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది కదా, లైక్ ఇక్కడ నుంచి ఇన్ని మెంబర్స్ తీసుకోవాలి, ఇక్కడ నుంచి ఇన్ని మెంబర్స్ తీసుకోవాలి అని. సో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫార్ములా ఫాలో అయ్యారు, ఎంతమందిని వాళ్ళు ఇంక్లూడ్ చేశారు అనేది మనం చూద్దాం. ఓకే, ఇఫ్ యు సీ హియర్ ద కంపోజిషన్ ఆఫ్ ద మినిస్టర్స్ ఇన్ ద క్యాబినెట్, they have taken 12 ministers who belong to SC, 27 ministers from OBC, 8 from ST, 5 from minority communities. Okay, now among these communities, again we have to see how they have taken. 1 from Sikh community, 2 from Buddhist community, 1 from Muslim community, 1 from క్రిస్టియన్ కమ్యూనిటీ. మైనారిటీ కమ్యూనిటీ అంటే ఏం లేదు, పాపులేషన్లో చూసుకుంటే మనకి ఏ కమ్యూనిటీ అయితే తక్కువ నెంబర్ ఉన్నారో, వాళ్ళ పాపులేషన్ నెంబర్ తక్కువ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బట్టి మైనారిటీ కమ్యూనిటీ అంటారు. ఎక్కువ నెంబర్స్ ఎవరైతే ఎక్కువ ఒక కమ్యూనిటీ నుంచి ఉన్నారో వాళ్ళని మెజారిటీ అని అంటారు. సో ఇక్కడ తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు, తక్కువ నెంబర్ల పాపులేషన్లో ఉన్న కమ్యూనిటీస్ ఏంటంటే ఇవి. సో వాళ్ళు రిప్రజెంటేషన్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉండాలి కాబట్టి 1 from Sikh, 2 from Buddhist, 1 from Muslim and 1 from Christian community. ఓకే, ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ఫార్వర్డ్ క్లాస్ కాకుండా ఉన్నవన్నమాట. ఎవరైతే ఇంకా ఇప్పుడు వీళ్ళ రిప్రజెంటేషన్ అన్నది అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ సోషల్ అపీల్ మీరు తీసుకుంటే, ఓకే, ఇట్ మీన్స్ దాట్ నాట్ జస్ట్ ద రీజనల్లీ, అంటే ఈ స్టేట్ నుంచి ఎంతమంది, ఆ స్టేట్ నుంచి ఎంతమంది రిప్రజెంటేషన్ ఉండడమే కాదు, ప్రతి సెక్షన్ నుంచి కూడా మనకి సోషల్ క్లాస్ తీసుకుని అందులో నుంచి కూడా ప్రతి ఒక్క రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఉండాలి. ఇట్ మీన్స్ దాట్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ వైడనింగ్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఓన్లీ ఎ పర్టిక్యులర్ caste or a particular religion is only having a dominant role there, only they వాళ్ళు ఏది చెప్తే అదే అవుతుంది, ఈ క్యాస్ట్ వాళ్ళు, ఈ రిలీజియన్ వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్నారు, వీళ్ళ రిప్రజెంటేషన్ ఎక్కువగా ఉంది, ఈ విధంగా కాకుండా there should be equal representation, like based on the number of population of that particular community there should be representation of them in the cabinet అని చెప్పి ఆ రేషియోలోని మొత్తం అందరినీ తీసుకోవడం అనేది జరిగింది. సో here I have mentioned like 12 from SC, 27 from OBC, 8 from SC and 5 from minority communities. If you keep this religion and caste aside, the other thing which we have to mention or which we have to take care is the representation of women. Women ఎవరైతే ఉన్నారో women తాలూకా representation అనేది ఎంత ఉంది, they have taken 11 women into the cabinet. So 11 మంది ఉమెన్ ని తీసుకున్నారు. అవుట్ ఆఫ్ ద 11 ఇఫ్ యు సీ 2 are into the cabinet, 9 are ministers of states. Okay, so here 2 cabinet ministers and 9 ministers of states are there. Now as I have told you, ఎంతమంది సాన్ చేశారు ఫస్ట్ ఇప్పటికి 43 ministers sawn in. Out of the 43, 36 are new faces. It means they have given chance for the new people, new ministers to come in. ఎప్పుడైతే ముందు నుంచి ఎవరైతే ఉన్నారో చాలా మందిని తీసేసి ఇప్పుడు కొత్తగా ఎంతమందిని తీసుకున్నారో they have taken 36 new faces now. Okay, now as I have told you, what are the things they have considered? ఏమేమి తీసుకున్నారు? ఒకటి, రీజనల్ గా తీసుకుంటే they have taken care that there should be representation equally from all the regions. Society తీసుకుంటే from all the sections there should be good representation. Okay, now if we see the regional, which are the regions which have more share now? Northeast and West Bengal. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ ఇట్ ఫ్రమ్ ద ఎర్లియర్ ఇయర్స్, ముందు ఎప్పుడైతే క్యాబినెట్ రిషఫల్ జరిగిందో అప్పటితో ఇప్పటితో పోల్చుకుంటే
నార్త్ ఈస్ట్ నుంచి బెంగాల్, వెస్ట్ బెంగాల్ ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు కూడా అంతమంది క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ లేరు, ఫస్ట్ టైం అంత ఎక్కువగా రావడం. సో నార్త్ ఈస్ట్ లో స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడి నుంచి, వెస్ట్ బెంగాల్ నుండి కూడా ఈసారి ఎక్కువ మెంబర్స్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది వచ్చింది, అక్కడి నుంచి క్యాబినెట్ మెంబర్స్ ని తీసుకోవడం అనేది జరిగింది. ఓకే, సో రీజనల్ గా తీసుకుంటే ఎక్కడ ఎక్కువగా వచ్చింది, నార్త్ ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ బెంగాల్. అండ్ ద అదర్ థింగ్, ఫ్రమ్ ద మహారాష్ట్ర ఆల్సో దే హ్యావ్ దిస్ టైమ్ concentrated on Maharashtra also to have a cordial relationship with them. They have taken from the Maharashtra. Next, Madhya Pradesh lo తీసుకుంటే మీరు తికాన్ఘర్ అనే ఏరియా, ఓకే, అక్కడి నుంచి కూడా రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఉంది. ఓకే, సో ఫ్రమ్ మధ్యప్రదేశ్, ఫ్రమ్ తికాన్ఘర్ ఆల్సో వన్ మినిస్టర్ ఇస్ దేర్, హిస్ నేమ్ ఈస్ వీరేంద్ర కుమార్. If you see from the northeast, as I have mentioned you, ministers are from Tripura, Manipur. From Tripura, it is Pratima Bhaunik. From Manipur, it is Rajkumar Ranjan Singh. It means that this time they have made sure that people from different regions are given the chance, not just only the central లో కానివ్వండి, నార్త్ లో సౌత్ లో అలా కాకుండా ఈసారి నార్త్ ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ బెంగాల్ వైపు నుంచి కూడా తీసుకోవడం అనేది ఎక్కువగా జరిగింది. ఓకే, సో ఇది ఏంటి మనకి రీజనల్ గా మనం తీసుకుంటే, రీజనల్ గా మనం చూసాము సొసైటీ పరంగా అంటే ఏ క్యాస్ట్ నుంచి, ఎక్కడి నుంచి, ఏ కేటగిరీ నుంచి ఎంతమంది వచ్చారో అనేది మనం చూసాం. వీ హ్యావ్ సీన్ ద పీపుల్ ఫ్రమ్ categories. From the regional perspective we have seen, and the other thing is we have to see the educational background also, as we have heard in the news that this year they have given more chance to the people who are well qualified. బాగా ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈసారి ఎక్కువగా ఛాన్స్ అన్నది వచ్చింది అని చెప్పారు. సో ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ టు మేక్ ద క్యాబినెట్ స్ట్రాంగ్. ఇది ఇప్పుడు కరెంట్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, విల్ సీ హియర్ హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ గివెన్ ఛాన్స్. దే హ్యావ్ గివెన్ ఛాన్స్ టు 13 lawyers are there, 6 doctors are there, 5 engineers, 13 lawyers, 6 doctors, 5 engineers, 7 civil servants, IAS, IPS అంటారు కదండి అలా, 7 PhDs, 3 MBAs, and 68 graduate degrees. The people who hold the graduate degree, అలా 68 members గ్రాడ్యుయేషన్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, 13 lawyers ఉన్నారు, 6 doctors ఉన్నారు, 5 engineers ఉన్నారు, 7 civil servants ఉన్నారు, 7 PhD చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, and 3 MBA చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇట్ మీన్స్ దాట్ ఎడ్యుకేషనల్ పరంగా తీసుకుంటే ఈసారి క్యాబినెట్ అన్నది స్ట్రాంగ్ గా ఉంది. దే హ్యావ్ టేకెన్ ద పీపుల్ హూ హ్యావ్ వెల్ నాలెడ్జ్ ఆర్ హూ హ్యావ్ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ద పర్టిక్యులర్ ఫీల్డ్. అలాంటి వాళ్ళని ఈసారి తీసుకోవడం అనేది జరిగింది. ఓకే, ఇది మనకి క్యాబినెట్ తాలూకా కంపోజిషన్ వరకు తీసుకుంటే. ఓకే, ఇది ఏంటి మనకి ఎడ్యుకేషన్ పరంగా. అదే సొసైటీ పరంగా అయితే ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, అవుట్ ఆఫ్ 77 members, 48 members are from నాన్ అప్పర్ కాస్ట్. ఓకే, అంటే ఓన్లీ అప్పర్ కాస్ట్ వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్నారు, వాళ్ళ డామినెన్సీ ఉంది, వాళ్ళ డెసిషన్ మేకింగ్ ఉంది అని లేకుండా ఈసారి దే హ్యావ్ గివెన్ మెజారిటీ టు ద నాన్ అప్పర్ క్లాస్ పీపుల్, సో దట్ దేర్ షుడ్ బి ఏ ఈక్వల్ రిప్రజెంటేషన్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. ఓకే, నౌ as I have told you, some people are taken out, like exclusion అన్న జరిగింది, చాలా మందిని తీసేయడం అన్న జరిగింది. సో విల్ సీ హియర్ హూ ఆర్ ద పీపుల్ హూ హ్యావ్ బీన్ టేకెన్ అవుట్. హర్షవర్ధన్, he is the Ministry of Health and Welfare, Ministry of Science and Technology, and Ministry of Earth Sciences. He has been removed. Next, Ministry of Law and Justice, Ministry of Communication, Ministry of Electronics and Information Technology, Ravi Shankar Prasad. Next, Prasad Javadkar, he is the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ministry of Information and Broadcasting, and Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises. Next, D.V. Sadanand Gowda, he was the Minister of Chemicals and Fertilizers. Tawarchand Gehlot, he was the Minister of Social Justice and Empowerment. రమేష్ పోఖ్రియాల్ నిశాంక్, ఆల్రెడీ నిన్న మనం ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ కోసం మాట్లాడినప్పుడు ఈయన గురించి మాట్లాడుకున్నాం, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. And if you see, these are the ministers and these are the ministers, these are cabinet ministers and these are the ministers of states. Every manaki Minister of State Independent Charge, Santosh Kumar Gangwar, Babul Supriyo, Dhotre Sanjay Samrao, Ratanlal Kataria, Pratap Chandra Sarangi,
Debashree Chowdhury. So these are the ministers of state. So on the whole మనకి ఏం జరిగింది, ఎవరైతే క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని అండ్ ఎవరైతే మనకి మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఉన్నారో, సో దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ హ్యావ్ బీన్ రిమూవ్ ఫ్రమ్ ద పోస్ట్ విచ్ దే ఆర్ ఇన్. ఓకే, నౌ సమ్ రీజన్స్ విల్ సీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జవేద్కర్ ఉన్నారు. ఓకే, జావేద్కర్ కానివ్వండి, ఇంకా ఎవరు మనకి హర్షవర్ధన్ ఉన్నారు. ఓకే, హర్షవర్ధన్ ఉన్నారు. ఫస్ట్ హర్షవర్ధన్ చూద్దాం. ఓకే, హర్షవర్ధన్ ఎవరైతే ఉన్నారో హీఈస్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్. సో వాట్ వాస్ ద రీజన్ షోన్ that because of being unhappy with handling the pandemic, మనకి కోవిడ్లోని వి వరంట్ నాట్ అంటే ఏవైతే ఉన్నాయో రిసోర్సెస్ని ప్రొవైడ్ చేయడంలో కానివ్వండి, స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా దాన్ని చూడడంలో కానివ్వండి, ఈ కంట్రోల్ కోవిడ్ని కంట్రోల్ చేయడం కానివ్వండి, ప్రాక్టీసెస్ మొత్తం వ్యాక్సినేషన్ అన్నీ తీసుకుంటే ఇట్ వాజ్ అన్హ్యాపీ. ఏంటి అతని గురించి తీసుకుంటే ఆ మినిస్ట్రీ సరిగ్గా వర్క్ చేయలేదు అన్న రీజన్ చూపించి అతన్ని తీసేయడం అన్నది జరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్ జవేద్కర్ తీసుకుంటే మనం, లేదా రవిశంకర్ ప్రసాద్ లా మినిస్టర్ ఉన్నారు కదా, జావేద్కర్ ఎవరికి మనకి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్, ఆయన తీసుకుంటే, నెక్స్ట్ రవిశంకర్ హీ వాజ్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లా. అయితే ఏమైంది, వీళ్ళకి ఎటువంటి రీజన్స్ చెప్పారు, దే ఫెయిల్ టు హ్యాండిల్ ద కాంట్రవర్సీస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దేర్, వాళ్ళు ఏదైతే ఉన్నారో ఆ మినిస్ట్రీస్కి సంబంధించి ఏవైతే కాంట్రవర్సీస్ వచ్చాయో, ఓకే, ఆ కాంట్రవర్సీస్ని వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేసుకోలేకపోయారు. కాంట్రవర్సీస్ ఏవైతే వచ్చాయో దే వర్ నాట్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ ద కాంట్రవర్సీస్. వాళ్ళ మినిస్ట్రీకి సంబంధించిన ఇష్యూస్ ఏవైతే వచ్చాయో వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేయలేకపోయారు. ది ఫెయిల్ టు హ్యాండిల్ ద కాంట్రవర్సీస్ రిగార్డింగ్ దేర్ మినిస్ట్రీ. సో ఫర్ దాట్ రీజన్ దే ఆర్ టేకెన్ అవుట్. కొందరు ఏం చెప్పారు అంటే ఇలా తీసేస్తున్నప్పుడు రీజన్స్ ఏముంటాయంటే, ఇట్ వాజ్ లైక్ బిఫోర్ ఎస్టర్డే, లైక్ వెడ్నెస్డే ద రీషఫ్లింగ్ వాజ్ దేర్, బిఫోర్ దాట్ ఇట్ సెల్ఫ్ దే హ్యావ్ స్క్విట్, అంటే వాళ్ళు రిజైన్ చేసేసారు. అయితే రిజైన్ చేయడానికి కొందరు చెప్తున్న రీజన్స్ ఏంటి అంటే, యాజ్ ఐ హావ్ టోల్డ్, ఇక్కడ వీళ్ళు చూపిస్తున్న రీజన్స్ కొన్ని ఇలా ఉన్నాయి. కొందరేమో హెల్త్ రీజన్గా చెప్పారు. వన్ మినిస్టర్ ఏం చెప్పారు, కోవిడ్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అయ్యారు అండ్ హీ వాజ్ ఇన్ హాస్పిటల్ పోస్ట్ కోవిడ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు, సో ఈ హెల్త్ రీజన్స్ వల్ల బయటకు వచ్చేసామని చెప్పారు. కొందరు ఎలా చెప్తున్నారు అంటే, వి ఆస్క్డ్ టు డూ సో, వి ఆస్క్డ్ టు సైన్ సో వి సైన్డ్ అని చెప్పారు. తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ ట్విట్టర్లో వాటిల్లో క్లారిటీ ఇచ్చారు, ఏంటి, నో ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్రోప్రియేట్ టు పుట్ ఇట్ లైక్ దే వి ఆస్క్డ్ టు రిజైన్, నార్మల్గా మేము రిజైన్ చేసాము అని చెప్పారు. ఫస్ట్ ఏమో మాకు చెప్పారు రిజైన్ చేయమని, అందుకు రిజైన్ చేసామని చెప్పారు. తర్వాత ఏమని పెట్టారు, అలా చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు, మేమే రిజైన్ చేసేసామని చెప్పి కొందరు చెప్పారనమాట. ఓకే, సో కొందరిని అడిగితే ఏం చెప్పారు, ఐ విల్ టెల్ యూ ద రీజన్ ఆఫ్టర్ టూ డేస్ తర్వాత చెప్తాను, ఆ విధంగా చెప్పారనమాట. సో ఇలా డిఫరెంట్ రీజన్స్ అన్నవి చెప్పారు. ఆఖరికి ఏంటి అంటే, వి ఆల్ నో దాట్ ఇది ఒక 1 month నుంచి జరుగుతున్న ప్లానింగ్ అంతా వాళ్ళు డిసైడ్ అయ్యే, పలానా వాళ్ళని ఉంచాలి, పలానా వాళ్ళని తీసేయాలి అని చెప్పి వాళ్ళు డిసైడ్ అయ్యే ఈ మెంబర్స్ అన్నది వాళ్ళు డెసిషన్ అన్నది తీసుకుంటారు, స్క్రీనింగ్ అంతా జరుగుతుంది. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ వి సీ వాట్ ఈస్ ద అపోజిషన్ పార్టీ సేయింగ్, అపోజిషన్ లో ఉన్న వాళ్ళు కానివ్వండి, లేకపోతే ఫార్మల్ లీడర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా చెప్తున్నవి ఏంటి అని, దే హ్యావ్ టోల్డ్ దట్ హెల్త్ మినిస్ట్రీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇట్ వాజ్ దేర్ ఫెయిల్యూర్ టు హ్యాండిల్ ద పాండమిక్ అన్నారు, ఫెయిల్యూర్ టు హ్యాండిల్ ద పాండమిక్. If it was success, then the government and the PM would have taken the credit. As it was a failure, they have given the failure to the health ministry. అంటే ఏంటి, ఇన్ కేస్ పాండమిక్ విషయంలో సక్సెస్ అయ్యి ఉంటే, ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ ద సిచ్యువేషన్, క్రెడిట్ అంతా కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తీసుకొని ఉండేది, పిఎం తీసుకొని ఉండేవారు. బట్ ఏంటి, ఇప్పుడు ఫెయిల్ అయిపోయింది కాబట్టి అంతా కూడా హర్షవర్ధన్ మీద తోసేస్తున్నారు, అంతా హెల్త్ మినిస్ట్రీ మీద పెట్టేస్తున్నారు. దిస్ ఇస్ నాట్ రైట్ అని చెప్తున్నారు. అండ్ నౌ ఇప్పుడు ప్రకాష్ జవేద్కర్ అయితే ఎన్విరాన్మెంట్ మినిస్టర్, రవిశంకర్ ఏమో లా మినిస్టర్. సో ఏంటి, లా మినిస్టర్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ మినిస్టర్. ఓకే, వీళ్ళ విషయంలో ఏం చెప్పారు, ఏవైతే కాంట్రవర్సీస్ వచ్చాయో ఆ కాంట్రవర్సీస్ని దే వర్ నాట్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్, సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ దే ఆర్ టేకెన్ అవుట్. అలాంటప్పుడు మరి మనకి చైనాతో క్లాషెస్ వచ్చాయి కదా, ఓకే, ఆక్యుపై చేసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా వచ్చింది. మరి అలాంటప్పుడు డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ వైపు ఎందుకు తీయలేదు, ఇంకా సేమ్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ ఎందుకు ఉన్నారు, ఎందుకంటే డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ చేయలేదు, అది ఎందుకు మీరు ఫెయిల్యూర్గా కన్సిడర్ చేయలేదు, వాళ్ళని ఎందుకు తీసేయలేదు. నెక్స్ట్ హోమ్ మినిస్టర్ తీసుకుంటే, హోమ్ మినిస్టర్ ఎవరు మనకి, అమిత్ షా ఉన్నారు. అయితే మనకి చాలా లించింగ్ కానివ్వండి, రైట్స్ కానివ్వండి, గొడవలన్నీ చాలా జరిగాయి కదా, క్లాషెస్ అన్ని. మరి అలాంటప్పుడు ఆయన్ని ఫెయిల్యూర్ కన్సిడర్ చేసి ఆయన ఎందుకు తీసేయలేదు, వై హీ వాజ్ నాట్ టేకెన్ అవుట్. యాజ్ ఆల్రెడీ వీఆర్ టెల్లింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ ఆర్ గివెన్ ద ప్రిఫరెన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్. వెన్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ కన్సిడర్, యూ ఆర్ సేయింగ్ దట్ హెల్త్ మినిస్టర్ ఇస్ టేకెన్ బికాస్ ఆఫ్ ద poor handling of the pandemic. Then
if the law minister and environment ministers, the performance is not good, you have taken out. Then why didn't you take the defense minister when there are so many clashes with the neighboring countries? Why didn't you take the home minister when there are so many clashes internally in the country? మన కంట్రీ లోపలే గొడవలు జరుగుతున్నప్పుడు కూడా మీరు ఎందుకు వీళ్ళని తీయలేదు? పర్ఫార్మెన్స్ బేస్ అనుకుంటే వీళ్ళని కూడా తీయాలి కదా, వీళ్ళని ఎందుకు తీయలేదు అని చెప్పి ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని చూపిస్తే అపోజిషన్ వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేశారు. ఓకే, దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ వాట్ వీ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ ద క్యాబినెట్ రీషఫుల్. Now the next topic is YSR Lifetime Achievement and YSR Achievement Award. రెండు అవార్డ్స్ అండి, 2 awards are given. ఏంటి, ఒకటి లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్ అండ్ ద అదర్ థింగ్ ఈస్ ద అచీవ్మెంట్ అవార్డ్. సో మొత్తం ఎంతమందికి ఇచ్చారు? ఇట్ వాజ్ గివెన్ టు 63 మెంబర్స్. ఓకే, ఇట్ వాజ్ గివెన్ టు 63 మెంబర్స్ ఆన్ వేరియస్ కేటగిరీస్. సో వాట్ ఆర్ ద ప్రైజ్ ఫర్ దట్? వాట్ ఈస్ ద ప్రైజ్ గివెన్ ఫర్ దట్ అవార్డ్? విల్ సీ హియర్ వాట్ ఈస్ ద ప్రైజ్ గివెన్ టు దెమ్. ఓకే, సో for the YSR Lifetime Achievement Award, for the YSR Lifetime Achievement Award, they are going to give 10 lakh rupees plus memento. Okay, and for the YSR Achievement Award, రెండు గుర్తు పెట్టుకోండి, ఒకటి లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్, ఒకటి అచీవ్మెంట్ మనకి. ఓకే, సో ఈ అవార్డు ఇచ్చే వాళ్ళకి ఏమి ఇస్తున్నారు? 5 lakh rupees ప్లస్ మెమెంటో. లైఫ్ టైం అయితే 10 lakh ఇస్తున్నారు, మామూలు అచీవ్మెంట్ అవార్డు అయితే 5 lakh ప్లస్ మెమెంటో అనేది ఇచ్చారు. అది ఎవరికి ఇచ్చారు? ఈ స్క్రీనింగ్లోని ఎవరైతే సెలెక్ట్ అయ్యారో ఆ సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళకి ఎంతమందికి ఇచ్చారు? 8 organizations are given these awards. 8 organizations, 11 farmers, 21 artists, 7 writers, 8 journalists, and 8 COVID warriors. సో చూడండి, మొత్తం ఎంతమందికి ఇచ్చారు? 8 ఆర్గనైజేషన్స్కి ఇచ్చారు, 11 ఫార్మర్స్కి ఇచ్చారు, 21 ఆర్టిస్టులకి ఇచ్చారు, 7 రైటర్స్కి ఇచ్చారు, 8 జర్నలిస్టులకి ఇచ్చారు, 8 కోవిడ్ వారియర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. ఓకే, సో ఇన్ని పేర్లు ఎవరెవరు ఇచ్చారో కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే కష్టం, బట్ ఒక్కసారి ఏంటి ఇచ్చారో ఆర్టికల్ అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, సో హియర్ they have mentioned the names. So if you see the charitable trusts or the organizations to which this award is given, ఎవరెవరికి ఇచ్చారు? MSN Charities Trust, it is in Kakinada, East Godavari. CP Brown Library, YSR Kadapa. Saraswata Niketan Library, it is in Prakasham. Sri Satya Sai Central Trust, it is in Anantapur. RC Reddy Study Circle, YSR Kadapa. Rural Development Trust, Anantapur. Sri Gautami Regional Library, Rajahmundry. And Maharaja Government College of Music and Dance, Vijayanagaram. If you see here, they have not taken from a single state, single district. మొత్తం స్టేట్ లోని అన్ని చోట్ల కూడా కవర్ అయ్యే విధంగా ఎక్కడెక్కడ బెస్ట్ ఉన్నాయో అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ కి ఇచ్చారు. ఓకే, పర్టికులర్ స్టేట్ లోని ఎక్కువగా ఇవ్వడం అలా కూడా జరగలేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫార్మర్స్ కి ఎవరెవరికి ఇచ్చారు చూస్తే, లేట్ పల్లా వెంకన్న, హీఈస్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ద కడియం నర్సరీస్, ఆంధ్ర ఫైన్ ఖాదీ కార్మికాభ్యుదయ సంఘం, ఇట్ ఈస్ ఇన్ శ్రీకాకుళం. He's from Srikakulam. And late Vangapandu Prashadarao, Sri Bobbili Veena Kendram, Achita Narayana, Ponnala Rama Subbareddy, Theatre Nellore, Surabhi Natakam, Sri Vinayaka Natya Mandali, YSR Kadapa, and Siddhendra Yogi Kalakshetram Kuchipudi. These are the one which are going to receive the Lifetime Achievement Awards. Okay, ఈ ఎవరైతే ఆర్గనైజేషన్స్ చెప్పానో వాళ్ళకి లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్ అంటే ఏం చెప్పాను నేను మీకు? 10 lakhs ప్లస్ మొమెంటో ఇస్తారు. ఇప్పుడు చెప్పిన ఏవైతే పేర్లు చెప్పానో ఫార్మర్స్ గురించి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇవి ఇస్తున్నారు. నెక్స్ట్ రైటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళింటి లేట్ కాళీపట్నం రామారావు, శ్రీకాకుళం, కట్టి పద్మారావు, గుంటూరు, రాచేపాలెం చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ఫర్ లిటరేచర్, వైఎస్ఆర్ కడప, బండి నారాయణ స్వామి, అనంతపూర్, కేటు విశ్వనాథరెడ్డి కడప, కోనకాలూరి ఐనక్ గుంటూరు, లలిత కుమారి గుంటూరు. దీస్ ఆర్ ద వన్ హు ఆర్ గోయింగ్ టు రిసీవ్ ద లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ జర్నలిస్టుల పేర్లు కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు మనకి. ఏంటవి? పాలగుమ్మి సాయినాథ్ చెన్నై, ఏబికే ప్రసాద్ కృష్ణ, ద లేట్ పొట్టూరి వెంకటేశ్వరరావు, షేక్ కాజా హుసేన్, కె అమర్నాథ్, సురేంద్ర కార్టూనిస్ట్, తెలకాపల్లి రవి, ఇమాం, వీళ్ళందరికీ కూడా మళ్ళీ లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్స్ అన్నవి ఇచ్చారు. కోవిడ్ వారియర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి
అచీవ్మెంట్ అవార్డ్స్ ఇచ్చారు. మిగతా వాళ్ళందరూ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్స్, అంటే ఎవరికి నేను చెప్పినట్లుగా ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళకి కానివ్వండి, ఆర్టిస్టులు ఎవరైతే ఉన్నారో అండ్ రైటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఫార్మర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్స్ ఇచ్చారు. అండ్ కోవిడ్ వారియర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఓకే ఎవరు వాళ్ళు, డాక్టర్ నితి చంద్ర, డాక్టర్ కె కృష్ణారావు, లక్ష్మి స్టాఫ్ నర్స్, జ్యోతిర్మయి స్టాఫ్ నర్స్, తురుబిల్లి తేజస్వి స్టాఫ్ నర్స్, వై యోబు నర్స్, అమ్మ చారిటబుల్ ట్రస్ట్, ఆర్తి హోమ్స్, వీళ్ళందరికీ ఏంటి అంటే అచీవ్మెంట్ అవార్డ్స్ అని ఇచ్చారు. అచీవ్మెంట్ అవార్డ్స్ అంటే ఎంతవరకు ఏమొస్తుందని చెప్పాను నేను, 5 lakh ప్లస్ మొమెంటో. ఓకే ఎవరికైతే లైఫ్ టైం అచీవ్మెంట్ అవార్డు వస్తుందో వాళ్ళకి 10 lakh ప్లస్ మొమెంటో, ఎవరికైతే అచీవ్మెంట్ అవార్డ్స్ ఇచ్చారో వాళ్ళకి 5 lakh ప్లస్ మొమెంటో. ఈ పేర్లు కాదు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఏ అవార్డ్స్ ఇచ్చారు, ఎవరికి ఎంతమంది ఇచ్చారు అండ్ ఎంత అమౌంట్ అనేది ఇచ్చారు అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇన్ని నేమ్స్ అన్ని అయితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టం. సో ఈ బేసిక్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే నౌ ఇఫ్ యూ సీ ద నెక్స్ట్ న్యూస్ ఈస్ హైతీ ప్రెసిడెంట్, హైతీకి చెందిన ప్రెసిడెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్ ఇస్ జోనెల్ మోయిస్ అండ్ హీ వాజ్ అసాసినేటెడ్, హీ వాజ్ గన్డ్. ఓకే చంపేశారు. అతనితో పాటు పక్కన ఉన్న అతను ఫస్ట్ లేడీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆవిడ ఇంజ్యూర్ అయ్యారు అండ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఈస్ డెడ్. ఓకే సో ఎవరైతే ఇప్పుడు వీళ్ళ వైఫ్ వూండ్ అయ్యారని చెప్పాను కదా, షీ స్టిల్ లైక్ ఇంకా స్టేబుల్ అయ్యారు, షీ ఇంకా క్రిటికల్ స్టేజ్ లో ఉన్నారు ఆవిడ. ఓకే ఎందువల్ల అంటే అపోజిషన్ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, వాట్ ఇస్ ద అపోజిషన్ సేయింగ్ అబౌట్ దిస్ సిచ్యుయేషన్, దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ బికాస్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ అథారిటేరియనిజం, మనకి పేరుకే అక్కడ ఏంటి అంటే అక్కడ ఒక సెమీ అంటే హాఫ్ ప్రెసిడెన్షియల్ రూల్ హాఫ్ పార్లమెంటరీ రూల్ ఆ టైప్ లో ఉంటుంది. ఎక్కువ అక్కడ మనకి డిక్టేటర్షిప్ అన్నది కనిపిస్తుంది అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ అథారిటేరియనిజం అన్నది ఎక్కువ అయిపోవడం వల్ల ఇదంతా జరిగింది అని చెప్తున్నారు. సో ఇట్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద అథారిటేరియనిజం, దట్ ఈస్ వాట్ దే ఆర్ మెన్షనింగ్. ఇది అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళు చెప్పింది. ఓకే సో ఇఫ్ యు సీ హియర్ డెమోక్రాటిక్ రూల్ ఏదైతే ఉందో చాలా సంవత్సరాలు బట్టి అది లేదు, అదంతా డెమోక్రాటిక్ జనరల్లీ ఏంటి ఎక్కడైతే డెమోక్రసీ ఉంటుందో ద పీపుల్ ఆర్ చూసింగ్ అండ్ దెర్ ఇస్ అ సే గివెన్ టు ద పీపుల్ కి చాయిస్ అనేది ఉంది అంటే అక్కడ మనకి అంత ఇష్టపడకపోవడం రూలర్ని అనేది ఉండదు. బట్ ఎక్కడైతే మనకి డిక్టేటర్షిప్ కానివ్వండి అథారిటేరియనిజం ఎక్కువ అవుతుందో అలాంటి ప్లేసెస్ లోని ఇలాంటివి జరుగుతాయని చెప్పి దీస్ ఆర్ ద సిచ్యువేషన్స్ లైక్ ఏ టైప్ లో ఆ కంట్రీ ఉంది, ఏ కండిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయని. తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఆర్టికల్ అంతా ఏమీ లేదు, వాళ్ళ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారు, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్, హౌ ఇస్ ద సిచ్యువేషన్ ఓవర్ దేర్, అవన్నీ కూడా మెన్షన్ చేశారు. దట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ ఫ్రమ్ ద ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో మనం ఇప్పుడు చూడవలసింది ఏంటి అంటే హైతీ లొకేషన్ ఏంటి, ఏ విధంగా ఉంది అదంతా కూడా చూద్దాం. సో ఇఫ్ యూ సీ ఇట్ ఇన్ ద వరల్డ్ మ్యాప్, okay, if you see it in the world map we can find Haiti here. One second. Okay, so if you see here, if you see where it is exactly located on the world map, this is in the Caribbean Sea. ఎక్కడండి ఇది మనకి కరేబియన్ సీ లోని ఉంది. మనకి ఎక్కడ ఎగ్జాక్ట్ గా ఉంటుంది అంటే ఇఫ్ యు సీ హియర్ మనకి ఇలా నార్త్ అమెరికా అండ్ సౌత్ అమెరికాకి మధ్యన మనకి ఇక్కడ ఐలాండ్స్ అన్నవి ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఈ ఐలాండ్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో దిస్ ఇస్ ద లొకేషన్ వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ హైతీ. ఓకే సో ఇఫ్ యు సీ దిస్ ఈ ఐలాండ్ ఏదైతే ఉందో ఓకే ఈ ఐలాండ్ ని మనం ఏమని పిలుస్తాము, Hispaniola. Okay, so this whole island is known as Hispaniola. So the western part of this island is known as Haiti. Eastern part ఏదైతే ఉంటుందో that eastern part is known as Dominican Republic. Here on the image on the right hand side you can observe that the left hand side is known as Haiti and the right hand side is known as the Dominican Republic. Okay, so this whole island is known as Hispaniola, the western part is known as Haiti and the eastern part is known as the Dominican Republic. ఓకే సో ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పిన కేసు ప్రకారంగా వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఆ గన్ తో షూట్ చేసిన అతను
he might have escaped to the Dominican Republic. ఓకే, ఇలా డొమినికన్ రిపబ్లిక్ కి వెళ్ళి బార్డర్ నుంచి క్రాస్ చేసి అలా సీ రూట్ నుంచి ఆయన తప్పించేసుకొని ఉండి ఉంటాడు అన్న గెస్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. ఓకే, సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి, ఇంకా క్లియర్ అవ్వలేదు. ఇంకా అమెరికా వాళ్ళందరూ కూడా దే ఆర్ రెస్పాండింగ్, దే ఆర్ గోయింగ్ టు ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద సిచ్యువేషన్ ఈజ్, ఎవరు అసలు సస్పెక్ట్ ఏంటి, ఏం జరిగింది అన్నదంతా కూడా వాళ్ళు దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్. Next, the last topic is about Lanka issues coin for CPC centenary. Okay, as I have told you, this is regarding the Chinese Communist Party ఏదైతే ఉందో. Okay, Chinese Communist Party. So it's been 100 years for them. So ఎన్ని ఇయర్స్ అయింది? 100 years అయింది. ఆ సెంటనరీ పార్టీకి, సెంటనరీ సెలబ్రేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఫర్ దాట్ శ్రీలంక ఈజ్ ఇష్యూయింగ్ 2 కాయిన్స్. ఓకే, 2 కాయిన్స్ ని ముద్రించింది. ఏంటి, ఒకటేమో సిల్వర్ లోని, ఇంకొకటి గోల్డ్ లో, సిల్వర్ అండ్ గోల్డ్ లోని 2 కాయిన్స్ ని కూడా ప్రింట్ చేయడం అనేది జరిగింది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ శ్రీలంక హ్యాస్ డన్ టు చైనా. బట్ వై? బికాస్ ఇట్ సేస్ దాట్ ద ఫ్రెండ్షిప్, in memory of the friendship of Sri Lanka and China for nearly 65 years. Okay, అక్కడ చాలా మేజర్ డెవలప్మెంట్స్ కానివ్వండి, కన్స్ట్రక్షన్స్ కానివ్వండి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ అంతా కూడా శ్రీలంకకి చైనా చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఫర్ దాట్ రీజన్ దే ఫీల్ దట్ దే ఆర్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫర్ దాట్ రీజన్ దే ఆర్ డూయింగ్ దిస్. ఓకే, ఇది మనకి. అయితే నౌ వాట్ వీ హ్యావ్ టు సీ ఇస్ వాట్ ఆర్ ద కాయిన్స్ దే హ్యావ్ ప్రింటెడ్. ఏం కాయిన్స్ ని వాళ్ళు తయారు చేశారు, ఆ కాయిన్స్ లో ఏమేమి ఉంది అన్నది ఒకసారి మనం చూద్దాం. ఓకే, so if you see the coins, the first one is, you see the LKR, it is 1000 denomination. So the value ఏంటండి 1000 denomination ఒకటి కాయిన్. అయితే ఆ కాయిన్ లో ఏమి వర్డ్స్ రాసున్నాయి, వాట్ ఆర్ ద వర్డ్స్ రిటన్ ఆన్ దట్ కాయిన్? ఫస్ట్ వన్ is Communist Party of China, and in which language it is? It is in Sinhala, Tamil and English. The years mentioned on that is 1921 to 2021. అంటే ఆ పార్టీ పెట్టి 100 years అయింది కదా, ఆ గుర్తు మీద అనమాట. సో యానివర్సరీ ఇయర్ 100 ఇలా ఒక కాయిన్ మీద పెట్టుంది. ఓకే, 1 కాయిన్ హ్యాస్ దీస్ థింగ్స్. ఏంటి, ఒకటి 1000 డినామినేషన్ అనమాట దాని వాల్యూ. అది దాని మీద కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ చైనా, సినోలే అని చెప్పి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ చైనా అని రాసుంది. ఏ లాంగ్వేజెస్ లో రాసింది అంటే సినోలా, తమిళ్ అండ్ ఇంగ్లీష్ లో రాసింది. అండ్ ఈ ఇయర్ అనేది వేశారు, 100 years ఆఫ్ యానివర్సరీ అని చెప్పి అందులో గుర్తుగా వేశారు. ఇదంతా ఏంటి, ఒక కాయిన్. నౌ లెట్స్ సీ అబౌట్ ద సెకండ్ కాయిన్. ఓకే, సో ఆన్ ద సెకండ్ కాయిన్ అక్కడ చైనా వాళ్ళు బిల్డ్ చేసిన ఒక ప్లేస్ ఉంది. ఓకే, శ్రీలంకలోని చైనా వాళ్ళు కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన నీలం పొఖూనా మహీంద్ర రాజపక్ష థియేటర్ ఎక్కడుంది? ఇది శ్రీలంకలో కొలంబోలో ఉంది. సో దీని పిక్చర్ అన్నది వేశారు. ఓకే, ఏదైతే అక్కడ థియేటర్ అన్నది చైనా వాళ్ళు హెల్ప్ కన్స్ట్రక్ట్ చేశారో, అంటే వాళ్ళు ఫండింగ్ ఇచ్చి దాన్ని అక్కడ వేశారు. Along with that, what is there on the coin? National flags. National flags of both Sri Lanka and China. Okay? And the year which is mentioned is 2022. Okay? So year 2022 అని వేశారు. నేషనల్ ఫ్లాగ్స్ శ్రీలంక, చైనావి ఉన్నాయి. దాంతో పాటు ఈ థియేటర్ తాలూకా పిక్చర్ కూడా ఉంది. దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద సెకండ్ కాయిన్. ఇవి 2 కాయిన్స్ అన్నవి కూడా వేయడం అనేది జరిగింది. ఓకే, నౌ దేర్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ గవర్నర్, మనకి ఎలా ఆర్బీఐ ఉందో అదే విధంగా శ్రీలంకకు కూడా సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఉంటుంది కదా. ద గవర్నర్ నేమ్ ఈజ్ WD Lakshman. He has presented it. He has presented the coins to the president. సో మనకి శ్రీలంక తాలూకా ప్రెసిడెంట్ ఎవరు? గోటబాయ రాజపక్ష. మనకి ఇండియాకి శ్రీలంక మధ్యన రిలేషన్షిప్స్ లో చేంజెస్ రావడానికి అవన్నీ కూడా ఎప్పుడైతే ఇతను ప్రెసిడెంట్ గా వచ్చారో ఆ తర్వాత చేంజెస్ అన్ని కూడా రావడం మొదలుపెట్టాయి. ఇనిషియల్ ఫస్ట్ ఎవరైతే ప్రెసిడెంట్ ఉండేవారో అప్పుడు ఇంకా కొంచెం మంచిగానే టైస్ ఉండేవి. మనకి ఆల్రెడీ మనం తెలుసుకున్నాం కదా, కొన్ని మనకి ప్రాజెక్ట్స్ అవి క్యాన్సిల్ చేశారు. అవన్నీ కూడా వీళ్ళ పార్టీ రూలింగ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇవన్నీ కూడా స్టార్ట్ అయ్యింది. ఓకే, నెక్స్ట్, సో వై దే ఆర్ సో లైక్ గ్రేట్ఫుల్, ఎందుకని అంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళు చైనా విషయంలో అంటే, శ్రీలంక ఆల్రెడీ చాలా
అప్ అనేది తీసుకుంది, లోన్స్ అన్నది తీసుకుంది చైనా దగ్గర నుంచి. సో ఎంత ఉంది అది ఇప్పటికీ లోన్ వాళ్ళకి? ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ $5 billion. More than $5 billion. This is the loan till date which they have to pay to the China. Second thing, though there is such loan, Beijing sanctioned again $1 billion loan టు ఇట్. దాంతోపాటు ఏంటి ఇది లోన్గా ఇచ్చింది, అండ్ $1.5 billion కరెన్సీ స్వాప్గా ఇచ్చింది. ఓకే, లోన్గా 1 బిలియన్ ఇచ్చింది, కరెన్సీ స్వాప్గా 1.5 బిలియన్ ఇచ్చింది. వెన్ దే హ్యావ్ గివెన్ దీస్ టు ద శ్రీలంక డ్యూరింగ్ ద పాండమిక్, వెన్ దే వర్ సివియర్లీ హిట్ బై ద పాండమిక్, టు హెల్ప్ దెమ్ ఇన్ ద పాండమిక్, China has given this amount to the Sri Lanka. Okay. So Sri Lanka version lo చూసుకుంటే they feel that China is very good at making the international relations. It never tried to like dominance చూపించాలి, ఆ విధంగా ట్రై చేయదు. It always tries to help the partners. ఏ కంట్రీస్ తో దానికి bilateral relations బాగున్నాయి, it always tries to help the development. And China feels that if there is good infrastructure development, then the country will not be poor. So for that reason, it helps to other countries to have development in their infrastructure. That is the reason why it is going to గివ్ దమ్ ద లోన్స్. ఈ విధంగా శ్రీలంక వాళ్ళు చెప్తున్నారు అనమాట. ఏమని? చైనా ఇప్పుడు కూడా డామినెన్స్ చూపించడానికి ట్రై చేయదు, దాన్ని ఎవరైతే బయలాటరల్ రిలేషన్స్ బాగున్నాయో వాళ్ళకి ఫండింగ్ ఇస్తుంది, వాళ్ళకి లోన్స్ ఇస్తుంది. ఎందుకంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ అయితే కంట్రీ పువర్ గా ఉండదు, ఆటోమేటిక్ గా డెవలప్ అవుతుంది అన్న ఒపీనియన్ చైనాది అని చెప్పి అంటే వాళ్ళు ఫ్రెండ్లీ నేషన్స్ కాబట్టి ఆ విధంగా చైనా గురించి అవన్నీ కూడా శ్రీలంక చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ.